Hmm? So, Srinath, Yes, हम्म, कोण कोण जागा आहे का? झोपले तरी सगळे? काय कोण त्या मुलीतलं कोण मला उत्तर दिलं नाही? काय माहित नाही सर. कोण ऐकू हॅलो शकते सर. मुलींच्या पैकी? हॅलो सर. हा, कोण बोलतंय? मानसी मानसी गिरालकर. ओके, मानसी कुलकर्णी. गिरालकर. गिरालकर, ओके, मानसी गिरालकर, ओके. मानसी, the pitch of the sound is clear, or should I increase my speaking, or should I decrease my volume, or is it No sir, okay? you're all okay. Okay sir, Okay, okay sir. so there is no need to increase my volume. I can increase the pitch because Yes here, sir. yeah, because here the distance between screen and me is less than 1 meter, and in the upline classes, my voice is to be reach up to the almost 100 feet. That means 30 meters. So I have that capacity, or I have developed my style according to that situation. So you kindly tell me whether my voice is good or sufficient or it is less. No Uh, sir, I don't think you should okay. increase your volume because we can hear properly. Yeah, that's good and very much pretty to listen. So this electrodynamics here, we are going. There are two approaches of the studying this any things, any product. Bottom up approach and top down approach. Suppose you have one toy of so many parts or anything. You may also take example of simply pen. So the pen consists of almost 6-7 parts. Am I correct? Any instrument, there are two approaches. First, take the build one and separate it and go down. That what is the China is following. They are not doing their creativity. They are just getting some instruments and they break it and they start from this breaking and go up to down, and they know the secret of that instrument of the or the product, and they build in mask so that there is that is available to at the every corner of the world. And another is a top down approach and bottom up approach. Hmm. So you might be seeing, but this is considered here, we are going to follow the bottom up approach. What does we have to learn from this electrodynamics is that how this electromagnetic spectrum is generated, or how the electromagnetic waves they are coming from the sun. Am I correct? Because our assumption is that the electromagnetic waves, or simply we call it the light. Huh? The light which we receive from the sun has the speed of 3 into 10 raised to 8 centimeter per second. Am I correct? What is in meter? Ansi, what is the speed of light in meter? Srinath? 10 raised to 8 meter per second, sir. And in centimeter? In centimeter, it will be 10 raised to 10, sir. And in meter? 10 raised to 8, sir. Okay. So here I would like to share one thing. And for this impact, I will give some example. सगळी जागे आहेत का रे? तू सोडून दुसऱ्याला कोणाला तर सांगायला सांग बघू. तुझा मित्र कुठं आहे? ते झोपला का? काय त्याचं नाव रे? श्रीनाथ? निरंजन, सर, निरंजन. अरे आता बोला त्याला की सर.
आहे का निरंजन आहे का? आता तुला निर्या म्हणणार होतं पण नको आता वर्गाच्या समोर म्हणायला. ते बोलायला तेवत राहायला पाहिजे, तू तसं बोलत राहायला पाहिजे हं? हा हा निरंजन इतर वेळी तेवत राहायला पाहिजे, क्लास असेल त्यावेळेस बोलत राहायला पाहिजे. हो सर. हा 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 तर तुम्हाला याच्याबद्दल एक हे सांगतो की आपले काही अझम्पन्स आहे की मराठी सांगू का इंग्लिश मध्ये सांगू? सांगा सर मराठीमध्ये. अरे श्रीनाथ, मराठीत सांगा सर. लाड हा सर. मराठीत सांगू का इंग्लिश मध्ये? मराठीत सांगा सर. बर, तर आपण आता हे गृहीत धरलेलं आहे की लाईट जी आहे पृथ्वीवर सूर्यापासून मिळते, बरोबर आहे? हो सर. कर्प्युस्क्युलर थेअरीनुसार त्या लाईटच्या दोन थेरी आहेत, एक कर्प्युस्क्युलर थेरी आणि दुसरी पार्टिकल ऑर वेव्ह थेरी. दॅट इज पार्टिकल नेचर ऑफ लाईट अँड वेव्ह नेचर ऑफ लाईट. सो इट ऍक्ट ऍज अ ड्युअल, की दुभाषेसारखं काम करते. कधी छाप येते, कधी काटा येते. काय नेहमीच त्या शोले मधल्या जे सारखं छापाच येत नाही काय. इट इज नॉट ट्रिकी. तर ते कधी वेव्ह नेचर कन्सिडर करावं लागतंय, कधी आपल्याला पार्टिकल नेचर कन्सिडर करावं लागतं. ज्यावेळेस आपल्याला स्ट्रेट फिनॉमिना असते किंवा इमेज फॉर्मेशन ज्यावेळेस असते, उदाहरणार्थ तुमचं रिफ्लेक्शन, रिफ्रॅक्शन, ट्रान्समिशन किंवा पोलरायझेशन, ह्या प्रॉपर्टी स्टडी करताना आपण कर्प्युस्क्युलर नेचर किंवा पार्टिकल नेचर कन्सिडर करतो. कर्प्युस मीन्स पार्टिकल इन ग्रीक. काय कर्प्युस मीन्स पार्टिकल. सो दीज पार्टिकल्स अँड दुसरे फिनॉमिना आपल्याला हे करायचे असतील, उदाहरणार्थ डिफ्रॅक्शन आहे, इंटरफरन्स आहे, हे जर तुम्हाला स्टडी करायचं असेल तर त्यावेळेस पार्टिकल नेचर हे उपयोगी पडत नाही. त्यासाठी तुम्हाला त्या लाईटचं वेव्ह नेचर कन्सिडर करायला लागतं. मग आणि आता हे का करायला लागतं त्याचं तुम्हाला उत्तर सांगतो. आपण म्हणतो की आता श्रीनाथनं सांगितल्याप्रमाणे किंवा आपल्या तुम्हाला सगळ्यांना माहित आहे की लाईटचा स्पीड हा 10⁸ मीटर पर सेकंद आहे किंवा 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंद आहे. आपल्याला माहित आहे, आपण जर गाडीवरनं 60च्या स्पीडनं गेलो आणि 80च्या स्पीडनं गेलो किंवा 120च्या स्पीडनं गेलो तर काय होतं आपल्याला माहित आहे, हो की नाही? काय होतं 120च्या स्पीडनं जर आपण टू व्हीलर चालवली तर देर आर लॉट ऑफ चान्सेस ऑफ ऍक्सिडेंट. डज इट? येस सर. अरे मला कोणीतरी असं, मला मोनोलॉग आवडत नाही. काय आय ऑलवेज प्रिफर टू हॅव डायलॉग. आणि डायलॉग कधी तयार होतो, एका माणसाबरोबर एक किंवा अनेक माणसं बोलत असतील तर तो डायलॉग होतो. मोनोलॉग म्हणजे काय, मी बोलत बसणार इकडं आणि तुम्ही तिकडं कुणाचा मेल आलाय का, कुणी व्हॉट्सअप केलंय का, कुणी जेवला का विचारलंय का, असलं बघू नका तुम्ही. तर ऑलवेज ऐकायला लावले सर. हा ऐकायला लावले सर. ऐकायला हा लावले. तर फॉर इफेक्टिव्ह टीचिंग dialogue is very very much essential. Do you agree with me? Yes, sir. येस सर. So in order to have a dialogue there is the necessity of at least two peoples. तर वेगाचा हा परिणाम होतो. समजा एखादा रोज डे आहे, आपण वेगवेगळे डे सेलिब्रेट करतो. आज कुठला डे आहे माहिती आहे तुम्हाला? पेरेंट्स डे आहे सर आज. पेरेंट्स डे. ओके. तर दररोज आपल्याला काही ना कुठला डे असतो. असं समजा की रोज डे आहे आणि तुमच्यातला खडतूस माणूस, खरतूळ माणूस किंवा नको तुमच्यातला नको घ्यायला, एक सपोज XYZ आता आपला तो राग घेऊ जरा बलवान दिसतोय काय, तर त्या रॉकनं समजा हाताने प्रपोज केलं रोज देऊन काय, तर काय होईल, समोरच्या व्यक्तीला हातात हृदयात गुदगुले होतील, होई नाही? कोणाला पण होणार. तुम्हाला नुसतं ऐकून व्हायला लागलं म्हणल्यावर फुल दिल्यानंतर तर काय होईल? मुलींना होणार का नाही?
सर आमच्या निरंजनला फार एक्सपिरियन्स आहे बघा सर. अरे हा अरे हा नाही सर. मानसी मानसी झोपली वाटते. बर ठीक आहे. हा, हे कुणाला सर. हा होतेल का नाही गुदगुल्या? तुला नव्हे, मी जनरल विचारतोय. कशाबद्दल सर? तू आता काय ऐकत होती? एखाद्या आहे पॅरेंट्स ना. डे आहे आणि त्यानंतर काय रोज डे हा असला तर समजा म्हणून म्हणला. आपण दररोज कोणता तरी डे साजरा करतो म्हटलं. समजा आज 1 जानेवारी दिवशी सूर्य उलटा उघडलाय आणि 14 फेब्रुवारी आहे. 1 जूनच्या ऐवजी 14 फेब्रुवारी आहे. 14 फेब्रुवारीला माहिती आहे तुम्हाला कुठला डे असतो ते? हा व्हॅलन्स डे असतो. तुम्हा सगळ्यांना मोकळीक दिलेली असते, व्यक्त व्हा. काय एक्सप्रेस युअर सेल्फ. काय समजा एखादा व्यक्त व्हायला गेला आणि ते जमलं रे, तिथं रेझोनन्स आला. रेझोनन्स म्हणजे काय आता परत मला सांगायला लावू नका. दोघांच्या मध्ये सुसंवाद आला आणि तिथं असं केलं की ते गुलाबाचं फुल प्रपोज केलं किंवा फुलच करतात, बुके नंतर करतात. पहिल्यांदा फुलापासून सुरुवात होती, नंतर बुकेकडे जात, नंतर माळ पडती गळ्यात. तो भाग सोडून द्या. काय तर समजा ते फुल असं दिलं एखाद्याच्या समोर, तर आपल्या मनामध्ये गुदगुल्या होत्या, बरोबर की नाही? पण समजा तेच जर फुल मी बॉन्ड पिक्चरवाला बॉन्ड 303 काय त्या बंदुकीतनं समोरच्या व्यक्तीवर झाडलं, काय होईल? दोन्ही परिणाम सारखे असतील? नाही. पहिल्या केस मध्ये दिल खुल गया म्हणणार, खुल गया दिल. हा नहीं, तुम बहुत काय अच्छे लगते हो, आहे ती कुठली सीरियल आर्या मधली. पण दुसऱ्या केस मध्ये काय होणार? जर मारले ते पिस्तुलातनं फुल तर काय होणार? धपाक होणार, हो की नाही? नाश आपला होणार. होऊन देईल सर. तिथं दिल तुट गया म्हणणार आणि मग हळ म्हणणार, दिल के टुकडे टुकडे करके मुस्कुराते चल दिए, जाते जाते ये तो बताओ हम जिएंगे किसके लिए. तर इथं प्रसंग सोडून द्या. इथं मला काय सांगायचं तर ते इंटेन्शनली ऐका. तर वेगाचा परिणाम हा प्रचंड होतो, विध्वंसक होतो, बरोबर आहे ना? जर तुम्ही एक लिमिट क्रॉस केलं, कुठल्याही बाबतीत असेल, खाण्यात असेल, अभ्यास करण्यात असेल, पिण्यात असेल, जेवणात असेल, काही खाण्यात गेली, काही पिण्यात गेली, काही पुण्यात गेली, काही पुण्यावरनं मुंबईत गेली, जाऊ दे तिकडे, ज्याला जायचे त्याला. इकडं आपल्याला कुठं जायचं नाही. आपल्याला फक्त मोहोळकर सर, राजपुरे सर, बाकीचे सगळे सर, फिजिक्स ऑफिस नुसतं स्वप्नातच बघायचं, कधी तास चालू होतील आणि कधी माझं इतरांना भेटायला होईल. सुना सुना लागता आहे सारा जहां, असं आहे तुमचं. तर ठीक आहे. तर मला हे म्हणायचं होतं की स्पीड हॅज अ ग्रेट इम्पॅक्ट ऑन आवर डेली रुटीन. मग मला सांगा की हे जे पार्टिकल्स आहेत, किंवा साधा मी जर तुम्हाला खडू फेकून मारला काय, किंवा लय राग आला म्हणून मी असं माऊस उचलला आणि मारला, आता तुम्हाला लागणार नाही सोडा. आता कॉम्प्युटरला, इथं मोबाईल स्क्रीनला, आपलं कॉम्प्युटर स्क्रीनला लागेल, पण त्या कॉम्प्युटर स्क्रीनवरती काहीतरी इम्पॅक्ट होणार ना. तर मला हेच सांगायचं आहे की दोन्ही केसमध्ये वेगवेगळा इम्पॅक्ट असतो. आणि जर आपण कर्प्युस्क्युलर नेचर आहेत असं म्हटलं, की ज्यामध्ये आपण असं कन्सिडर करतो की दी कर्प्युस्कल्स आर व्हेरी व्हेरी टायनी अँड दे हॅव मास अँड दे ट्रॅव्हल विथ 10⁻⁻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 ⁻
घडत असतील तर ह्या पृथ्वीचं काय व्हायला पाहिजे होतं? नष्ट व्हायला पाहिजे, नाश व्हायला पाहिजे होतं. तुम्हाला आम्हाला बोलता आलं नसतं. बरोबर आहे की नाही? अरे होय तर म्हणा, नाही तर नाही तर म्हणा. मी ज्यावेळेस इकडून प्रश्न विचारतो, प्रश्नार्थक वाक्य असले की कोणीही उत्तर दिलं तरी चालतंय. मला काय असं कुणाचं वावगं नाहीये. हं? हं? कोण बोलायला लागलं? हा, सर काय जॉईन रे? करा. हा, काय करू? जॉईन करा. जॉईन जॉईन करू. करा, मुली जॉईन करायला लागले. बर बर, मला वाटलं जेवण करू.
कुठं जॉईन करायचं? कुठं गेलं स्क्रीन रे? हे काय आलंय? क्रोम सर क्रोम सर क्रोम. क्रोम क्रोम. प्रीती वक्रुडे जॉईन झाली होता. ओके. तर मला यातून काय सांगायचं होतं तुम्हाला या स्टोरी मधनं, की आपण ह्या पृथ्वीवरती राहत असताना खूप मोठा त्या अंतरावरनं जर ते पार्टिकल कंटिन्युअसली दे आर बॉम्बार्डिंग ऑन द अर्थ अँड दे हॅव स्पीड अप टू 3 into 10 raised to 10 centimeter per second. Can you imagine what will happen? As I previously said, जसं मी मगाशी म्हणालो की जर 100-150च्या वर स्पीड गेला तर आपलं प्रचंड नुकसान होतं. आणि हे तर 3वर 10 शून्य म्हणजे किती झाले? अस्त्रावधी का शब्दावधी का काय त्याच्या पलीकडे गेलं, अब्जावधीच्या पण पाक पलीकडे गेलं. सहस्त्र सहस्त्र ते माहित आहे ना तुम्हाला? लाख. तर त्याच्या पलीकडे मग एवढ्या प्रचंड प्रमाणात ते जर किरण सूर्याची पृथ्वीवर येऊन पडत असेल आणि पृथ्वीला जर काही होत नसेल, याचा अर्थ काय की त्याला कर्प्युस्क्युलर नेचर हे काही गोष्टीसाठीच लागू पडतं. मग अशा वेळेस काय होतं, तर त्याला आपण वेव्ह नेचर कन्सिडर करतो किंवा वेव्ह नेचर हे त्याला लागू पडतं. त्यामुळे पृथ्वीवरचं सगळं वातावरण जे काय आहे ते डिस्प्ले होत नाही किंवा डिझास्टर मॅनेजमेंट होत नाही. हे केवळ आणि केवळ त्या लाईटला वेव्ह असल्यामुळंच आपण कन्सिडर करू शकतो. ओके, नाउ यू गॉट माय पॉइंट? येस सर. Okay. So the final conclusion is that the impact of the on the earth due to the sun rays is not what we can say destroyable. Therefore the things they are as it is. So therefore we consider the wave nature, and then we consider or we suppose that these waves which are coming from the sun, they are the band, that is the UV band, NI band, VR band, then medium waves band, then short waves band, that is VISS. It starts from 540 nanometer, or the visual color, that is P for violet, indigo, yellow, blue, or red, or orange, then YR, that is big bore. शेवटी रेड आहे आणि इकडं पहिलं ले आहे. मला आणखी सांगा, हे सगळं जे नेचर आहे, व्हाय इट इज ग्रीन? कोण सांगू शकता? नेचर. श्रीनाथ. सर ग्रीन कलरची वेवलेंथ सर, ग्रीन कलरला करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ सर इमिट करते सर. कोण? जे ग्रीन दिसते ते सर. नाही, आपल्या मानवाच्या दृष्टीनं जर विचार केला तर ते जे 7 कलर आहेत, बिग बोर, तर जाताना पाणी पिन, येताना तू उपाशी राहत किंवा तसाच ये काय. तर ते जांभळा, तांबडा, निळा, वारंगी काय असतील ते कलर, ह्या कलरचा जर सगळ्यात मीन काढला तर तो येतो 550 नॅनोमीटर. काय, व्हायलेटची 342 नॅनोमीटर वेवलेंथ असते आणि रेडची अराउंड 800 म्हणजे 7,800 नॅनोमीटर एवढी असते. तर ह्या सगळ्यांचा जर आपण मीन काढला, 780 नॅनोमीटर असते, तर आपण या सगळ्याचा मीन जर काढला तर 550 नॅनोमीटर येतं. आणि 550 नॅनोमीटर ही ग्रीनची वेवलेंथ आहे. त्यामुळे आपल्याला जे दिसतं ते सगळं हिरवं हिरवं दिसतं, बिकॉज आवर आईज आर व्हेरी मच सेन्सिटिव्ह फॉर दॅट
ही 550 नॅनोमीटर. देअरफॉर वी सी ऑल द ऑब्जेक्ट ॲज अ ग्रीन. त्यामुळे निसर्ग हिरवा असतं. बरोबर आहे का? निसर्ग म्हणलं की कोणतं म्हणलं तू माझ्या मनात लपलंय. नाही ना तसं काय? तसं काय नाही सर. बर लपलेलं असलं तर राहू दे तसंच. तर आपल्याला ह्या इलेक्ट्रोडायनामिक्स मध्ये काय स्टडी करायचं आहे ते सांगतो तुम्हाला आता. आपण सुरू करणार आहोत मॅक्सवेल इक्वेशन पासून. आणि ते मॅक्सवेल इक्वेशन कधी सॅटिस्फाय होतात, त्याच्यापासून होत नाहीत का, त्यानंतर ते आपण जर एखाद्या कोऑर्डिनेट सिस्टीमला लावलं तर त्याच्यापासून आपण एक वेव्ह इक्वेशन तयार करणार आहोत. त्या वेव्ह इक्वेशनला वेगवेगळ्या कंडिशन लावून त्याचा आपण एकदा जर आपण वेव्ह निर्माण कन्सिडर केलं तर मी नेहमी सांगतो, if the force or body is displaced from one position to another position, then there are lot of parameters which are associated with that displacement. That means it changes its velocity, it changes its acceleration. Once the acceleration it changes, the force changes. Once the velocity changes, that means momentum changes. Then depending upon that, E is equal to 1/2, therefore energy changes. So all these changes, velocity, acceleration, force, then kinetic energy, binding energy, then momentum. So all these parameters, they are related with this displacement. That means in dynamics, you have to deal with all these properties. In static, it is at rest. Therefore there are certain conditions. आता दुसरं मग पोटेन्शियल झालं की आपण फील्ड हे करणार, प्रपोज करणार, किंवा त्या फील्डवरून आपल्याला हळूहळू असं जायला येतं की आपण सूर्य जणू काय पृथ्वीवरनं चालून 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 सूर्यापर्यंत जातो, की जिथं ही किरणं उगम पावतात. मग ती किरणं का उगम पावतात, त्याला कोण रिस्पॉन्सिबल आहे? तर त्याला सूर्य हा इटसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल आहे. मग सूर्य रिस्पॉन्सिबल आहे म्हणजे त्यामध्ये कोण आहे? तर मगाशी ज्याप्रमाणे म्हटलं की सेल्फ रिॲक्शन फोर्स हा महत्वाचा आहे. तर तो त्या सूर्यामध्ये सेल्फ रिॲक्शन फोर्स असल्यामुळं तिथं नेहमी हालचाली घडत असतात, काहीतरी वेगवेगळ्या प्रकारच्या मुवमेंट सुरू असतात, आणि त्याच्यापासून ही जे किरणं आहेत ती किरणं फोर्स निर्माण करतात. आणि मग ह्या फोर्सला व्हॅलिडिटी काय, तर ती व्हॅलिडिटी सुद्धा आपण चेक करणार आहोत. म्हणजे उलट गृहीत न करता, म्हणजे काय की बाबा इथं फोर्स आहे सूर्यापासून न करता आपण काय करतोय, पृथ्वीपासून चालतोय, म्हणजे बॉटम अप अप्रोच काढतोय. म्हणजे थोडक्यात आपण इक्वेशन मॅक्सवेलच्या इक्वेशन पासून स्टार्ट करणार. त्यामुळे फील्ड निर्माण करणार, पोटेन्शियल निर्माण करणार, फोर्स निर्माण करणार, त्यानंतर एनर्जी डिफाईन करणार, त्यानंतर मोमेंटम डिफाईन करणार, आणि ती जी लार्मर्स वगैरे इक्वेशन आहेत दे आर रिलेटेड विथ द एनर्जी ऑर मोमेंटम. आणि ह्या एनर्जी काय एकदा हे झाली की मग सेल्फ रिॲक्टिव्ह फोर्स जो आहे, रिॲक्शन फोर्स, तो का होतो, तो कुणामुळे होतो, आणि जर सूर्यामुळे होत असेल तर त्याला सबळ पुरावा काय, किंवा व्हॅलिडिटी ऑफ दॅट सेल्फ फोर्स. असं आपण एका पॉइंट पासून अशा अनंत म्हणजे इन्फिनिटी पॉइंट पर्यंत जाणार आहोत. आणि ह्या सगळ्या गोष्टींचा अंतर्भूत और मूलभूत जे आहे ते ह्या पूर्ण इलेक्ट्रोडायनामिक्स मध्ये साठवलेलं आहे. यू गॉट माय पॉइंट? लाड आता तुझे लाड बस झाले, सांग जरा. येस सर. हा, रागाला येऊ नको, लाड तुझं लाड झालं काय, तू बोललीच नाही म्हटल्यावर तसं बोलायला लागतं. मी बोललो की बघा बघ तुम्ही कसे पोपटासारखे बोलतोय, है नाही? बर, असू दे, मी काय सांगितलेलं समजलं का? हो सर. हा, नसलं तर नाही म्हणून सांग, मी दुसऱ्या भाषेत सांगतो. आय कॅन टॉक इन कोरियन ऑल्सो. हॅक्सॅंग छेगो, कोसुनिम छेगो, म्हणजे विद्यार्थी चांगले आहेत, शिक्षकही चांगला आहे. कोरियन मध्ये विद्यार्थ्यांना हॅक्सॅंग म्हणतात. छेगो म्हणजे बेस्ट, गुडर बेस्ट तसं. आणि कोसुनिम म्हणजे प्रोफेसर. काय चिंगो सारामियो, इर्मिबोय म्हणजे कुठल्या देशाचा आहे, इंदो सारामियो म्हणजे मी भारत देशाचा आहे.
काय मूल ईसाय म्हणजे मूळचा त्या देशाचा आहे का असं नव्हे. मूल म्हणजे पाणी, पाणी हवं आहे का, जा दे ते सोडून द्या बादशाह. तर मला यातून सांगायचं होतं की हेच. आता दुसरी गोष्ट, आपण आता म्हटलं की फील्ड किंवा पोटेन्शियल. पोटेन्शियल म्हणजे काय, कोण सांगू शकेल? ते स्केलर आहे का वेक्टर आहे ते नंतर बघू. जनरल डेफिनेशन ऑफ पोटेन्शियल. व्हॉट इज पोटेन्शियल? Who will tell? So potential is the region where a particle experiences force. Hey, that is field. Yes, sir. Field. हा? अरे कैलास मेहदा, ए कैलास मेहडा, येस सर. अरे तुझं काय पाठवलं रे तुला सोलापूरला? सर ते मायग्रेशन असेल ते सरांना मी कॉल केलता. हा सर म्हणले की बघतो ते, मी अजून ओपन नाही केलं म्हणले सर. सर ते आम्ही नाही पाठवलं हा. तर ते विद्यापीठात आमच्या युनिव्हर्सिटी मधून गेले सर तिथं. तिच्या मारे तुझी युनिव्हर्सिटीला, तू सोलापूर कोला शिकतो, कोल्हापुरात तुझी युनिव्हर्सिटी म्हणतोय रे. अहो सर म्हणजे ए निरंजन, निरंजन, हा हा सर. ही कोल्हापूरला आला ना ह्याचा खळ खट्ट्याक करा. हा? हा सर. हं. नाही इथं सर कोल्हापूरमध्ये शिकतोय ना, आमची सोलापूरची युनिव्हर्सिटी म्हणतोय. बरं असू दे, असू दे, गमतीचा भाग आहे. हा ठीक आहे, जाऊ दे. अरे असे थोडस हे टाकल्याशिवाय तुम्ही जिथे येत नाही रे, बुद्धी पेटत नाही. मग नाही तर मग असं करते काय त्रास ऐकलं की. नाही तर चष्म्यातनं आता मी खाली डोळं झाकून बोलतोय का उघडं करून बोलतोय तुम्हाला काय कळतंय? तर असा प्रश्न आहे. हा तर ते तू जी डेफिनेशन सांगितली श्रीनाथ, ती फोर्सची आहे, आपल्या फील्डची आहे. ठीक आहे. फील्ड म्हणजे तर काय? फोर्स म्हणजे माहित आहे तुम्हाला, एका बॉडीवरून दुसऱ्या बॉडीवर करणारा फोर्स. मग आणखी एक गोष्ट लक्षात घ्या, ह्या बाकीच्या सगळ्या गोष्टी अनालॉगस आहेत फोर्सला. मीच दिसते जरा, माझं हातवारे दिसले की तुम्हाला हे बघ, माझं तोंड बघून काय करायचं है ना. तर तर फील्ड म्हणजे काय, तर आपण ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड मध्ये बघितलं, किंवा फोर्स म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. काय फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the product of masses, and it is inversely proportional to square of the distance between them. That is F is directly proportional to m1 m2 upon r square. And whenever there is a proportionality sign, there is some constant, and that constant is g, that is gravitational constant. So similar rule is applied in electronics as well as magnetism. Magnetism मध्ये तुम्हाला कुठला लॉ माहित आहे? तो बायो-सावर्ट्स लॉ नव्हे. इथं असते ते Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेअर. तसंच मॅग्नेटिझम मध्ये द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वेअर, स्मॉल m1 m2, where m is the dipole moment or pole strength अपॉन, आणि तिथं कॉन्स्टंट असतो 1 अपॉन 4 पाय और म्यू 0 1 अपॉन 4 पाय म्यू 0. ह्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिकच्या मध्ये कुलॉम्स लॉ नुसार F is equal to F is equal to 1 Q1 Q2 upon R square. Then proportionality sign, it is given by 1 upon 4 pi epsilon K. So this is the difference. Epsilon K is there, and in electronics and in magnetism 4 pi mu 0. That is the difference. So these constants only changes. Otherwise, definition is same for electric and magnetic field. पाठ करायची गरज नाही. F is directly proportional to capital M1, capital M2 upon R square. This is in general physics. In electric, Coulomb's law, F is directly proportional to Q1, Q2 upon R square.
then Faraday's law, F is directly proportional to m1 m2 small upon r square, where m1 and m2 is the pole strength. आणि प्रत्येकाचा प्रोपोर्शनॅलिटी साइन साठी जो कॉन्स्टंट आहे g असेल किंवा 1/4 पाय हे असेल एप्सिलॉन k किंवा μ0/4 पाय असेल, तर हा जो कॉन्स्टंट आहे तो वेगवेगळा राहतो. अदरवाइज डेफिनेशन इज सेम. मग आता साधी गोष्ट घेऊन आपण फोर्स तुम्हाला फील्ड एक्सप्रेस करतो किंवा फील्डचे डेफिनेशन हे करतो. आता आपण काय केलं रे कैलास? हा यस सर. हा, आता आपण काय म्हटलं की ह्या जगातली प्रत्येक गोष्ट दुसऱ्या व्यक्तीला किंवा प्रत्येक ऑब्जेक्ट दुसऱ्या ऑब्जेक्टला खेचतो, बरोबर आहे की नाही? ग्रॅव्हिटेशनल लॉ नुसार, बरोबर आहे ना? हा सर. हा सर. मग फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असेल ना सर तिथं? हा, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन तेच. अट्रॅक्शन म्हणजे ते नव्हे, अट्रॅक्शन बॉडीतलं अट्रॅक्शन नव्हे. बॉडी म्हणजे तसली बॉडी म्हणत नाही, फिजिकल बॉडी म्हणत नाही, आपली साधी बॉडी. फिजिकल बॉडीला सुद्धा लॉ तो अप्लाय. मग असं असेल तर आता मी बसलोय इथं, माझ्यासमोर हे कॉम्प्युटर आहे किंवा हे इथलं जे पेनाचा ठोकळा आहे माझ्याजवळ किंवा हा पीसी आहे किंवा हे ह्याला लावलेलं हे आहे कठड, काय ह्याला पण मास आहे किंवा हे आहे ह्याला मास आहे. मग हा विश्वातला नियम सांगतोय, हा वैश्विक नियम आहे, म्हणजे लॉ ऑफ युनिव्हर्सल आहे, जागतिक वैश्विक नियम काय आहे की ह्या जगातली प्रत्येक गोष्ट दुसऱ्या वस्तू प्रत्येक दुसऱ्या वस्तूला आपल्याकडे आकर्षित करते आणि त्याचा फोर्स m1 m2/r² ह्यानं दिला जातो. मग असं जर असेल तर तुम्ही तिथं असलेलं माझ्याकडे काही आदळत नाही येऊन किंवा मी तिथं येऊन का आदळत नाही, किंवा रस्त्यानं आपण चालताना जी आपण सायकलवरून चाललो आणि दुसरं 4 व्हीलर मधनं चालला तर ह्या दोघांची टक्कर का होत नाही, किंवा आपण जाताना रस्त्यावरचं जे झाड आहे ते झाड आपल्यावर येऊन का आदळत नाही किंवा आपण त्याच्यावर जाऊन का आदळत नाही? काय काय कारण असावं? कॅन समबडी टेल मी? सर ते जी लहान आहे सर, जी लहान आहे सर. हा, ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट लहान आहे सर. कोणाचा? म्हणजे जी 10⁻⁻34 असं काय आहे ना सर? अरे तो सगळ्याच बॉडीमध्ये आहे ना. F इज इक्वल टू G इंटू m1 m2/r². जीचा प्रश्न कुठे येतो? इट इज प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट, तो स्थिरच आहे. बारक्या ऑब्जेक्टला आदळला काय आणि मोठ्या ऑब्जेक्टवरती आदळला काय? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कॉन्स्टंट आहे ना सर दोन बॉडी मधले सर, म्हणजे सगळीकडे आता सर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कॉन्स्टंट आहे ना सर? कसा कॉन्स्टंट असेल? तू ठेव तिथं 2 बॉल, एक किलोचा आणि एक 100 ग्रॅमचा ठेव. दोन्हीतला फोर्स ते एक ठेव आणि त्याच्या शेजारी एक 25 ग्रॅमचा ठेव किंवा 500 ग्रॅमचा एक ठेव. म्हणजे 1 किलोचा एक आहे एका ठिकाणी, दुसऱ्या ठिकाणी 500 ग्रॅमचा आहे, तिसऱ्या ठिकाणी 100 ग्रॅमचा आहे. ह्या तिन्हीतला फोर्स समान येणार? हा, हाऊ इट इज पॉसिबल? सर सेम मास घेतलं तरच पॉसिबल होईल ना सर? अरे मग त्यासाठी तर मी मास तुम्हाला वेगळे सांगितले की 1 किलोचा, एक 500 ग्रॅमचा, एक 100 ग्रॅमचा आहे. 3 बॉडी 3 बॉल वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवले. कीर्ती मानगावे, येस सर. हा, काय तुझं मत काय? फोर्स कॉन्स्टंट असतं प्रत्येक बॉडीमध्ये अट्रॅक्शन फोर्स असतो, पण सर त्याच्या फील्ड वरती डिपेंड करते आणि फील्ड त्याच्या मास वरती डिपेंड करते. म्हणजे जर मास जास्त असेल तर फील्ड जास्त असणार आणि मग फोर्स अप्लाय होणार. म्हणजे आता समजा आपण जाताना तुमच्या समोर असणारा ऑब्जेक्ट पण तुमच्यावरती फोर्स अप्लाय करतो, पण तो तेवढा निग्लिजिबल असतोय आणि ज्याचा मास जास्त आहे. आता कम्पेअर टू पृथ्वी, आता पृथ्वीशी कम्पेअर करायला तर पृथ्वीचा मास आपल्यापेक्षा खूप जास्त आहे. त्यामुळं तिचा इफेक्टिव्ह पोटेन्शियल म्हणजे फील्ड, ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड पृथ्वीचं जास्त आहे, जे बाकीच्या मासच्या फील्डला निग्लिजिबल बनवते. अतिशय बरोबर उत्तर दिलं तू. यू हॅव एक्झॅक्टली पिन पॉइंटेड द करेक्ट रिझन बिहाइंड दॅट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल to disturb the motion of the objects which are on the earth. कारण का मी जसं म्हटलं आता की एक 100 किलोचा आहे, दुसरा 500चा आहे आणि दुसरा 100चा आहे. ह्या प्रत्येकाचे 3 फोर्स काढले तर तिघांची जी फोर्स आहे
ते वेगवेगळे येतील, बरोबर आहे. हा परंतु ज्याचा जर मास जास्त तो नाही डॉमिनेट करतो नाही का नाही त्याच्या force? हा पृथ्वीवरचा फोर्स झाला. आपण ह्या पृथ्वीवरचा फोर्स करतोय, पण आपण त्यावेळेस हे विसरतो की ह्या तिन्ही फोर्स वरती पृथ्वी आहे ती आकर्षित करते. हा त्यामुळं तिचं जे डिस्टन्स आहे 6400 किलोमीटर, आणि पृथ्वीचं जे वजन आहे आणि आपलं वजन, हे जर आपण आता या केसमध्ये जसं 1000 ग्रॅमचा एक बॉल आहे म्हटलं, 500 ग्रॅमचा एक आहे आणि एक 100 ग्रॅमचा आहे, किंवा 100 किलोचा एक माणूस आहे, 50 किलोचा एक माणूस आहे आणि एक 10 किलोचा माणूस आहे, असं घरी द्रव 10 किलोचा माणूस नसतो सोडा, नाहीतर कोणतर मला शब्दात पकडायचं नाही. सर तुम्हीच म्हणला होता की 10 किलोचा माणूस आहे म्हणून, व्यक्ती आहे असं समजा. पोर नंतर लय आढळ लावतात याला व्हॉट्सअपवर लिहितात, सर 10 किलोचा माणूस कसा काय असतो. माझी त्यामुळे 2 मार्क गेली. मला झोप नाही आली, स्वप्नात ती 20च मार्क दिसत होती, अशी म्हणतात ती. जाऊ दे, ती आपल्याला काढायची नाही. तर ह्या तिन्ही केसमध्ये काय होतं की आपला जरी फोर्स कम्पेरेटिव्हली सगळ्यांच्या जवळ जवळपास असला तरी आपण त्यावेळेस हे विसरतो की ह्या प्रत्येक तिन्ही ऑब्जेक्ट वरती पृथ्वीचा फोर्स आहे तो प्रचंड प्रमाणात जास्त आहे. आलं का लक्षात? पृथ्वी आणि ह्या तिन्ही याच्यावरती आपसणारा हे तिन्ही फोर्स जे आहेत हे नगण्य आहेत. कशा पुढं? आपलं वास आणि पृथ्वीचं फोर्स ह्या दोन्हींचा जर विचार केला तर हे निग्लिजिबल फोर्स आहे. त्यामुळं ह्या पृथ्वी तलावरची जी वस्तू आहे ठेवली त्या ठिकाणीच राहते जोपर्यंत त्याला आपण फोर्स लावत नाही तोपर्यंत. म्हणजे पुन्हा तो न्यूटनचा सेकंड नियम आला. फर्स्ट नियम काय असेल? फर्स्ट नियम F इज इक्वल टू एम ए आलं तिथं. म्हणजे एम कुठनं आलं? एम कॉन्स्टंट आहे. ए कुठनं आलं? डिस्प्लेसमेंट झाल्यामुळे व्हेलॉसिटी बदलली, व्हेलॉसिटी झाल्यामुळे ऍक्सलरेशन बदललं, त्यामुळं मास एफ झालं. आणि आपला फर्स्ट नियम काय सांगतो? ह्या विश्वातली जी वस्तू आहे त्या परिस्थितीतच राहते. जर ती स्थिर असेल तर स्थिर राहते, जर ती गतीत असेल तर ती कायमस्वरूपी गतीत राहते असं म्हणतात. पण ते ऍक्च्युअली प्रॅक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल. आफ्टर सम टाइम the energy obtained by that particular object is lost and therefore the body stops. पण आयडियल कंडिशन मध्ये जर व्हॅक्यूम मध्ये ह्या गोष्टी घडत असेल तर ती ठेवलेली वस्तू स्थिर असेल तर स्थिरच राहते, पळत असेल तर पळतच राहते, चालत असेल तर चालत राहते, झोपेत असले तर झोपेत राहते. चालते आपल्याला कसं असेल तसं असू देते. आलं लक्षात? तर हे कारण असल्यामुळं आपल्याला तो फोर्स जाणवत नाही. माझी तुम्हाला अजून एक सांगेल, तुम्हाला ते यांचं जे पुस्तक आहे मोहन आपटे, काय त्यांचं बरीचशी विज्ञानावरची पुस्तकं आहेत. मला उत्तर हवंय असं एक त्यांची सिरीज आहे. त्यामध्ये फिजिक्स आहे, इलेक्ट्रॉनिक्स आहे, कॉम्प्युटर आहे. तर त्याच्यातली पुस्तकातल्या ह्या काही गोष्टी संकल्पना खूप छान पद्धतीने मांडलेल्या आहेत मराठीतून. सोनाने आता तास वाढायला आला वाटतं. शिवानी, ए शिवानी, ए शिवानी, हा सर. आता जॉईन झाली का तू? हो. बर बर, ठीक आहे, असू दे. तुझं स्वागत आहे क्लासमध्ये. तर आता लक्षात आलं हा फोर्स. आता मला सांगा फील्ड म्हणजे काय? तर तुम्हाला ते पोटेन्शियल सांगतो. पोटेन्शियल इज V इज इक्वल टू -Q अपॉन R किंवा M अपॉन 1 रिव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू R. त्याला आपण पोटेन्शियल म्हणतो. आणि फील्ड म्हणजे असंच कन्सिडर करा, तुम्ही क्रिकेट बघताय हो की नाही? काय? हॅलो, तर ते क्रिकेट बघत असताना त्या पूर्ण ग्राउंडच्या आतमध्ये जागा असते, ग्राउंड भरलेलं असतं, त्याला थोडस जागा सोडून
ती एक बाउंड्री आखलेली असते, सर्कल गोल सर्कल केलेलं असते, हो की नाही? आणि ते जर त्या बॉलनं ओलांडलं तर आपण काय म्हणतो, चौकार गेला, बरोबर आहे? ती जर उंच उंच हवेतून गेला तर षटकार गेला असं म्हणतो. जाऊ देत आपल्याला काय, आपण फक्त चौकारावर लक्ष कन्सिडर करू. तर या केसमध्ये जर बॉल त्या ह्याच्या बाहेर गेला, जी तुमची बाउंड्री आखलेली आहे त्याच्या जर बाहेर गेला तर ते फील्ड आहे त्याचं. लक्षात आलं का? म्हणजे त्या सगळ्या कुठल्याही कॉर्नर पॉइंट वरून त्या गोल सर्कलच्या ते जर बाहेर गेला तर आपण जसं चौकार म्हणतो, तर चौकार म्हणण्यासाठी ते जे अंतर आहे त्या रेडियसचं सभोवताली ते एका सेंटरच्या, ते अंतर म्हणजे फील्ड. अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं म्हटलं तर काही सिनेमामध्ये दाखवतात बघा, सिनेमा तर एखाद्या ग्राउंड मधनं ते भेटलेले असतात आणि ती बाहेर जाते एक, ते एकटा आतच राहतो किंवा उलट तरी होतं. तर आपण जर ते बघण्याचा एकमेकांकडे जर विचार केला तर त्या कोपऱ्यामधून कुठल्याही कोपऱ्यामधून तुम्हाला त्या बॉडीमध्ये अट्रॅक्शनचा फोर्स निर्माण होतो, परंतु त्या बॉडीच्या बाहेर गेलं, त्या बाउंड्रीच्या बाहेर गेलं, आपल्याला ते दिसत नाही. व्यक्ती, आपली आवडती व्यक्ती दिसत नाही. मग आपल्या व्हिजनचं फील्ड म्हणजे काय, तर अप टू दॅट रेडियस. म्हणजे सेंटरला एक मास आहे आणि त्या बॉर्डरवरती एक मास आहे ठराविक अंतरावरती. त्या ठराविक अंतरावरनं जर तुम्ही सर्कल काढलं तर हे जे काय सर्कल येईल, हा जो काय रिजन येईल, दॅट इज नथिंग बट फील्ड, क्षेत्र. डू यू गॉट माय पॉइंट? कोमल, हे कोमल. येस सर. हा, फील्ड म्हणजे काय कळालं का? हा हा काय सांग बघू. सर नेटवर्क इश्यू आहे, काय समजत नाहीये. मला ती समजलं कशाला म्हटली, तर मी काय म्हटलं, फील्ड म्हणजे दोन चार्ज आहेत. सेंटरला क्यू एक चार्ज आहे, दुसरा एक एफ चार्ज आहे. मग ते ग्रॅव्हिटेशनल असेल, इलेक्ट्रिकल असेल, मॅग्नेटिक असेल, जोपर्यंत त्या दोन बॉडी म्हणजे एखाद्या ठराविक अंतरावरती बॉडी अट्रॅक्ट होती, त्या अंतराच्या बाहेर गेले की अट्रॅक्ट होत नाही. तेवढी अंतरानं त्रिज्या धरून काढलेलं जे सर्कल आहे त्याला फील्ड म्हणायचं. कळालं? So same, that is the gravitation. If with general case, it is a gravitational field. If we are dealing with the electric, that is electric field. And if we are dealing with the magnetism, then it is a magnetic field. You clear it? Srinath? Yes sir, yes sir. झाले का क्लिअर फील्ड? Yes sir, where the particle experiences the force sir. It is up to that region or within that region, the force of attraction of one body or one, in this case one charge, is experienced by other charge, or vice versa. And if that taking that distance, if we draw the circle and the circle in between that circle and whether it may be the charge, there is a field. So field is nothing but it is the restricted area in which their attraction or attraction in terms of general physics, and Q1, Q2 in terms of electric, and M1, M2 in terms of magnetic field. So there are magnetic field, gravitational field, and electrical field. So now, what are the Maxwell's equation? There are 4 Maxwell's equation. हो की नाही? कोण सांगू शकेल मॅक्सवेल्स इक्वेशन? Del dot E is equal to rho by epsilon naught sir. मला गणितात सांगू नको, मला फिजिकल सिग्निफिकन्स सांग. फिजिकल सिग्निफिकन्स सर असं आहे की चार्जच्या एक चार्ज आहे सर, म्हणजे इंटिग्रल जर का घेतलं, म्हणजे चार्ज आहे सर, त्याच्या भोवती एक एरिया काढला तर त्याचं इंटिग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओव्हर द एरिया ds which is
टोटल चार्ज इन्क्लूड बाय दॅट एरिया सर. हम्म. पहिला लॉ आहे सर तो. त्याला काय म्हणायचं, त्याला काय म्हटला तू आता? फर्स्ट लॉ ऑफ अरे त्याचा सिग्निफिकन्स असा आहे श्रीनाथ, डेल डॉट ई. डेल डॉट ई म्हणजे डायव्हर्जन्स. डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0. दॅट मीन्स डायव्हर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. म्हणजे काय, एखाद्या पॉइंट पासून तो चार्ज किती ड्रायव्हर्स होतो सगळ्या बाजूला. म्हणजे थोडक्यात आपण असं कन्सिडर केलं, तुम्हाला दिसतंय का माझा, हे दिसतोय का हात किंवा स्क्रीन दिसतोय का माझा? हो सर दिसतो सर. मला कसं काय दिसत नाही रे? हा इथं दिसते, पण ते गेलं पाठीमागचं. अरे ते ह्या विंडो मध्ये काय येत नाही रे श्रीनाथ? सर ते तसंच आहे सर, ते म्हणजे त्या विंडो मध्ये क्लिक केलं तरच दिसते सर. बरं, आता आम्ही सर मीट दिसायला लागले सर, गुगल मीट. होय, कुणाची आहे? तुमचं गुगल मीट दिसायला लागले सर आम्हाला. अरे पण हा गुगल मीट मगाशी काय दिसत होतं, स्क्रीन दिसत होता. हा मगाशी सिलेबसची स्क्रीन दिसत होती सर. हा ओके ओके, मी तेच बदलून केलं. तर मला काय म्हणायचं, आपण असं जर एखादं हे केलं, कारंजा उडणार जर हे घेतलं आपण, असं होतं की नाही? एखादी नळी असते, खालून जर फोर्स लावला त्याला, त्या नळीत पाणी भरलं आणि फोर्स लावला तर ते जे कारंजे उडतं ते सगळ्या बाजूला पडते ना सगळीकडे, असं हो की नाही? हो सर. तर ते एक एक्झाम्पल आहे की डायव्हर्जन्स इज 0. म्हणजे ते सगळीकडे पडते, त्यामुळे त्याचा डायव्हर्ट होण्याचा जो हे आहे प्रॉडक्ट आहे तो 0 आहे. डेल डॉट ई म्हणजे डायव ऑफ ई. डायव ऑफ ई म्हणजे डायव्हर्जन्स ऑफ ई. डायव्हर्जन्स ऑफ मी ई म्हणजे ते एकाच दिशेनं गेलं आणि त्याच्यापासून जर दुसरीकडे गेलं तर तिथं काहीतरी डायव्हर्जन्स असतो. पण डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0 मीन्स त्याची सगळी जी तुमची क्रिया आहे ते सगळ्या बाजूंना होते, त्यामुळे त्याचा नेट इफेक्ट हा 0 असतो. दॅट इज डेल डॉट ई, दॅट इज फर्स्ट लॉ. हा फर्स्ट लॉ ऍक्च्युअली मॅक्सवेलचा नाही आहे, हा कुणाचा आहे? गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. येस, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तर हे ऍक्च्युअली मॅक्सवेलचं कॉन्ट्रीब्युशन ते वेगळंच आहे. आपण त्यांना मॅक्सवेल्स इक्वेशन म्हणतो, पण ऍक्च्युअली हे मॅक्सवेल्स इक्वेशन नव्हेत. दुसरा कुठला? डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0. बरोबर आहे ना? हा कुणाचा लॉ आहे? तो पण गॉस लॉ ऑफ मॅग्नेटिझम. Yes, it is a Gauss law of magnetism. That also tells the same thing. Divergence of B, B म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड इज 0. म्हणजे तुम्ही तर ते पोलचं एखादा असं जर बार पोल घेतला असा, तर त्याच्या एन पासून एस पर्यंत, बरोबर ना, एन पासून एस पर्यंतच ते मॅग्नेटिक फ्लक्स डायव्हर्ट झालेले असतात ना, का उलट असते? कसं असतं, एस टू एन और एन टू एस? एन टू एस असते. एन टू एस असतं. एन वरती धरला, एस समजा खाली धरला, तर इकडून 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 म्हणजे ते असं जाळं तयार होतं. मध्ये ह्याच्या मॅग्नेट असतो असा, आणि म्हणजे हे असे असल्यासारखं होते. काय हे कन्सिडर करा, हे असं असल्यासारखं दिसते. बरोबर आहे ना? हा आलं का? हा. म्हणजे हा जे मधलं दिसतंय हे पेन, सो आणि इथं खाली आता हे लांबडं नसल्यामुळे काय व्हायला लागलंय, तर हे आता जास्तच लांबडं झालं. तर हे जे असं दिसतंय की नाही, वरती एन आहे इथं आणि खाली एस आहे. तर ह्याच्या भोवती जी इकडं इकडून इकडून ह्या सगळ्या बाजूनं ज्या फ्लक्स असतात, ह्या फ्लक्सचा प्रॉडक्ट व्हेन इट टेल इज ऑपरेटेड, तो आहे तो डायव्हर्जन्स, आणि तो 0 असतो. हे डायव्हर्जन्सच्या बाबतीत ठीक आहे, पण आपण जर, कारण का डेल हा एक ऑपरेटर आहे विच इज गिवन बाय आय इज इक्वल टू डॅबा बाय डॅबा एक्स प्लस जे इंटू डॅबा वाय प्लस के इंटू डॅबा बाय डॅबा झेड. इट डझंट हॅव एनी व्हॅल्यू.
or any significance unless and until it is operated on certain scalar or vector. When it is operated on scalar, we get gradient. Whether it is acted upon the scalar or whether it is operated on the vector. That means, but if the quantity, what? डायव्हर्जन्स सर. No. ते आपण व्हेक्टरवर ऑपरेट केलं तर म्हणतोय, आपण व्हेक्टरचं बोलत नाही आता. आय एम टॉकिंग अबाउट द स्केलर. फाय हे जर स्केलर क्वांटिटी असेल तर आय जर ते डेल वरती ऑपरेट केलं तर आपल्याला डेल फाय मिळतं, विच इज इक्वल टू आय इंटू डॅबा फाय बाय डॅबा एक्स प्लस जे इंटू डॅबा फाय बाय डॅबा वाय प्लस के इंटू डॅबा फाय बाय डॅबा झेड. इज इट करेक्ट? येस सर. Phi is a scalar quantity and we are operating del operator on it, and therefore we get the quantity I into dabba phi by dabba x plus j into dabba phi by dabba y plus k into dabba phi dabba z. So del dot phi is vector quantity. Remember this. लक्षात आलं का? एखाद्या स्केलर वरती जर डेल ऑपरेटर ऑपरेट केला तर आपल्याला वेक्टर क्वांटिटी मिळते. आणि समजा हा डेल ऑपरेटर जर वेक्टर वरती ऑपरेट केला तर देर आर टू पॉसिबिलिटीज, टू प्रोडक्ट्स. वन इज डॉट प्रोडक्ट अँड वन इज क्रॉस प्रोडक्ट. नाउ इन दिस केस डेल डॉट व्ही, what I am saying, del dot v. So what is the value of del I into dabba by dabba x plus z into dabba y plus k into dabba by dabba z into v, which is vector. Total vector is given by I vx plus j vy plus k vz. Now if we take the product, there should be 9 terms. But we know I into I is equal to 1. I dot j is equal to j dot k is equal to k dot, all these are 0. And the I cross j or j cross I, it is minus I. So that left hand rule, I j k. J cross k gives you I, but k cross j gives minus I. So these are some conventions. And when you operate this del operator on vector, we get scalar quantity. Do you agree with me? येस सर. कारण का हा जर ऑपरेटर त्या Vx वरती ऑप्टेन केला तर आपल्याला 9 टर्म मिळते. त्या 9 टर्म पैकी 6 टर्म 0 येतात आणि शेवटी जी क्वांटिटी मिळते आपल्याला I इंटू I इज 1, J इंटू J इज इक्वल टू 1, K इंटू K इज इक्वल टू 1. अदरवाइज ऑल आर 0. म्हणजे आपल्याला काय मिळतं? V डॅबा V बाय डॅबा x प्लस डॅबा V बाय डॅबा y प्लस डॅबा V बाय डॅबा z. This is the divergence and it is a scalar quantity. आता मगाशी म्हटलं होतं का डायव्हर्जन्स आहे असा, तो 0 आहे. म्हणजे दिशेचा काय प्रश्नच नाही. मॅग्नेट म्हणजे एक्सपेरिमेंट बघताना असं दिसते, प्रॅक्टिकली थेरॉटिकली ते प्रूव्ह आहे. पण जर तुम्ही कर्ल घेतला म्हणजे क्रॉस प्रॉडक्ट ऑपरेशन घेतलं म्हणजेच डेल क्रॉस ई घेतलं तर इथं मात्र काय होतं? आय परत मिळतो तिथं, डेल क्रॉस ई दिशा तिथं असते, हो की नाही? तर अशा ग्रेडियंट, डायव्हर्जन्स आणि कर्ल. कर्ल म्हणजे तरी काय? तर तुम्ही खूप ठिकाणी बघितलं असेल शोकेसच्या मध्ये किंवा धबधब्या आंबोळीचा धबधबा, आंबोळीच म्हणतोय, आंबोली. या आंबोळी कुठनं आठवायला लागली मला आता, काय खायची वेळ हवी आंबोळी, सकाळ सकाळी चालते. तर त्यामध्ये जर समजा त्या धबधब्याच्या मध्ये एखादा गोल दगड आला आणि असं समजा हे गोल दगड आहे आणि पाणी पडतंय, तर काही पाणी असं खालून जाते पण काही पाणी असं कसं वरून जाते, हो की नाही? किंवा ते
शोकेची असतेच बघा, असं पाणी पडतं एखाद्या चाकावरती आणि ते चाक फिरत राहतं गोल गोल गोल, बरं आहे की नाही? किंवा तुम्ही राट ओढला की नाही असा, तर ज्या दिशेने असते त्या दिशेने त्याच्या त्या लाईन्स येतात. दॅट इज कर्ल. कर्ल म्हणजे वळण घेणे, असं कर्ली होणं. डोक्याची केस करली आहेत म्हणतो, म्हणजे अशी वाकडी होत्या. हं. So I think it is up to time 3. So I think for the introduction we should stop here. Hmm? श्रीनाथ, हो सर. हा 3 वाजलेले आहेत. आपण आता थोडा बंद करू. हे पहिलंच लेक्चर आपलं याच्यावरती गेलं. काय दिव्या, हा ए सर. हा नम्रता पवार, यस सर. हम्म. अब कंटाळा आला ना? नो सर. हा, आलाय मला माहित आहे. ए रिनाज शेख, हेलो सर. हाँ. हाँ क्या चल रहा है? क्या नहीं सर. अरे ऐसा कैसे बोल रहे हैं? अभी तो सुन रहे हो बोलना. लेक्चर नहीं चल रहा क्या? हाँ चल रहा है सर. ऐसा कैसे बोल रहे हो क्या चल नहीं चल रहा? देखकर भी तुम बताते नहीं हो कि क्या नहीं चल रहा. मतलब तुम सुन रहे हो. मैंने पूछा क्या चल रहा, तुम्हारा जवाब आना चाहिए कि सर आपको सुन रहे हैं, ये चल रहा है. ती जनरल वाक्य झालं. काय चाललंय तुझं? हे माझं कुठं काय चाललंय? सादिया, यस सर. वो उसका बराबर है ना, मेरा कहना? यस सर. वो रिनाज बोल रहे हैं कि क्या कुछ नहीं चल रहा. ऐसा कैसा हो सकता है जब मैं बात कर रहा हूं तो? हाँ तो सर फिलहाल तो लेक्चर ही सुन रहे हैं. हाँ ऐसा बोलना चाहिए था ना. बराबर, तुम बहुत होशियार हो. तुम वो, हाँ वो रिनाज ने वो क्या बोलते हैं उसको, वो टेटस नहीं रखा ना, इसलिए वैसा है. और तुम्हारा टेटस वो फूल का है. खोलो खोलो, वो फूल जैसा हमेशा खिलखिलाते रहो तुम. यस सर. दूसरों पे भी खिलाते रहो, खुद भी खिलते रहो. हे प्रशांत कोहली काय म्हणाला रे? सोनाली जाधव वाकडे बोलायला लागली. सोनाली, हे तसलं काय टाकाय ना ती इमोजी. ओके सर. ओके सर. हा नाही, चांगलं टाका की. तुम्ही ते वाकडं चित्र केलंय, मला काय कळना झालं. सर ते तुम्ही म्हणलं ना साबियाचं छान आहे ते हसू आलं सर. अच्छा अच्छा अच्छा, ते तसं आहे होय. ठीक आहे ठीक आहे, असू दे. ही एन्जॉय. मला वाटलं ते, मला ते इमोजीचा अर्थ कळत नाही का. ते सर खूपच जास्त हसतंय सर, ते हसून लोटपोट झालंय. होय, बर बर बर, नंतर बघतो ते. ठीक आहे ठीक आहे, इट्स ऑल राईट, नो प्रॉब्लेम. तुम्हालाही काहीतरी स्वातंत्र्य असलं पाहिजे. पण मी म्हणते बरोबर आहे ना, साबी आणि रिनाज मधला काय फरक आहे? दोघांच्या नावात बी 3च अक्षर आहे, 3च, पण आडनावात फरक आहे. हिच्यात 2 आहे, 3 भागवांमध्ये 4 आहे ती. त्यामुळे जरा ते आहे. ठीक आहे, जाऊ दे. मजेचा भाग आहे बाळा. हे काय असं यू कॅनॉट टेक इट, असं घरात जायचं नाही, डोक्यात घेऊन जायचं नाही. डोक्यात घरात जाताना, नो प्रॉब्लेम. नो टेन्शन. हा डोक्यात जाताना असं कसं, घरात जाताना हसत खेळत झालं पाहिजे. किती माणसाला तकलीफ होऊ दे, हमेशा मुस्कुराता रहना चाहिए. हाँ? जिसको खुद को हंसना आता है, मुस्कुराना आता है ना, वो किसी को भी मुस्कुरा सकता है. मैं तो कभी कभी देखता हूँ, पत्थर भी मेरे सामने देख के मुझे हंस रहा है. ऐसा होता है क्या कभी? होता है. इमॅजिनेशन नाही होत आहे. काय म्हणतो आपण, दगड आणि मूर्ती. कोण वाचक मला उदाहरण सांगू शकेल? क्या फर्क है पत्थर और उसकी बनाई हुई मूर्ति में? सर थांब त्या साबियाला सांगू दे. हा दगडाला किंमत नसते, पण त्या दगडाला जर तराशलं म्हणजे शिल्पकारानं, तर त्याला किंमत खूप वाढते. एवढा फरक. ते झालं. ते किमतीवर जाऊ नको, पण बेसिक फरक काय, त्या दगडातला अनवॉन्टेड पार्ट, नको असलेला भाग काढून टाकला की त्याचा देव बनतो किंवा मूर्ती बनते.
हम्म? मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो उसके लिए तुम राजी हो, बराबर है वो। जो नहीं चाहिए वो पार्ट निकाला तो मूर्ति बन जाती है। यही फर्क है सिर्फ पत्थर और मूर्ति में, क्या है और दूसरा। हाँ बोल तू श्रीनाथ, काय म्हणत होता? एकदम मस्त सर. हा, मग आता आपल्याला काय करायचंय, आपल्याला देव व्हायचं नाही, मूर्ती व्हायचं नाही, पण नको असलेला पार्ट आपल्या ह्याच्यातला काढून टाकायचा आहे. काय शिवाने अर्थे. हो सर. हा, आणि असं केलं तरच लोक आपली आरती करतात. है ना की शुभांगी माळी? अरे ती सुमय्या पण आहे की रे, ती जी आणि बहुतेक त्या रीनाची गट्टी जमलेली दिसते. हो. हा, कस काय ओळखलं मी? मी मन काय कवडा आहे माहित जरा. ऐक- हा, मी तुम्हाला होय बघितलेलं का? नाही, मी तुम्हाला बघितलेलं नाही, तरी पण सांगितलं मी. मला भविष्य कळतंय, तुम्ही सांगू नका किती पास जाणार होती, किती नापास होणार आहे ती. हे काय म्हणले रे पण सर, काय म्हणला रे तू? तुझं बोल, लिहू नको. उच्चार मला. काय पाटील? कोण पाटील आहे त्यो? कुठला पाटील आहे रे त्यो? त्यानं काहीतरी कॉमेंट केली, तर मी कसं बघू तिची कॉमेंट? बोलायचं का पाटील तुला? वैभव देसाई. वैभव? देसाई म्हणतो. हा, वैभव देसाई म्हणतो बघा सर. काय म्हणतोय सांग. तर परत परत काढून टाकणारा पण सरळ असला पाहिजे, नाहीतर एक गाव आणि दोन तुकडे असं म्हणतोय सर. ते ते माहित आहे म्हणावं. ते मूर्तिकाराचं कसं आहे काय, आपल्याला आता फक्त बेसिक फरक चाललाय. त्या मूर्तिकाराकडे येतही नंतर. नाहीतर ते ती पत्थर ते ते कसं करायला माहितीये का, सोनाराची आणि वॉटराची तुलना करायला लागल्यासारखं झाली ती, किंवा लाकूड तोड्याचं. सोनाराचं हत्यार तिकडे वापरून चालेल का? हा, काय सर? नव्हे, ते जे तू म्हणतोय त्याची तुलना तो कशा प्रकारे करतोय माहिती आहे? त्याच्या मनामध्ये काय आले माहितीये का तुला? सर. हा, त्याच्या मनामध्ये असं आलंय, म्हणजे त्याला मी उत्तर सांगतो तुला. एक अवजार आहे समजा, एखाद्या कामगाराचं किंवा दगड फोडायचं, तर वडर म्हणण्यापेक्षा, सॉरी मी शब्द वेगळा वेगळा अर्थ म्हणतो, दगड फोडणार याचं माणसाचं, त्याचा हातार सोनाराला चालेल का? नाही की सर. मग ते म्हणते त्याचं होईल. ते काय म्हणते, जिसका काम उसको शोभे का ढाबे का काहीतरी म्हणते बघ. ज्याचं काम त्याला शोभतं, त्याचंच काम असतं ते. नाहीतर तू उलटा वजन काटा तुझं मोजायला सोनाराच्याकडे गेला तर कसं वजन मोचलं जाईल का? होय? किंवा किंवा आपल्याकडे जी काय अंगठी बिंगठी जे काय आहे, सोन्यातलं काय असेल, कानातल्या पुरुषांची असते. नाहीतर आता तुम्ही अंगठी कोणाला तर करून द्यायसाठी करून ठेवली असेल की, तिचं वजन गेला ना, वाकारीत गेला ना, मोजून दे म्हटला, जमल काय ते? नाही सर जमणार. मग ते प्रॉपर माणसाकडे झालं पाहिजे, तर ते वजन होणार. त्या पाटलाला सांगू आहे बोला, तुझं डिस्ट्रक्टिव्ह विचार आहेत म्हणा तुझं. काय येस सर. हा, आपण करताना आयडियल कंडिशन धरतोय काय. तुला लगी एक घाम दोन तुकड्यातच कुठे गेला म्हणा, अगोदर परीक्षेचा निकाल तर कळू दे म्हणा. काय दिल्ली बहुत दूर आहे सर. हा, ते कुठं ते तुकड्याकडे गेलं. अरे हे माणसाचं परिवार निसर्गाचं चक्र आहे. ज्या गोष्टी ज्या ज्या त्याला सोपत्यात, उग कुणी बी उठून मोहळकर होऊन चालेल का? तेवढा मध असला पाहिजे की. हा, हो सर. हा, बर बर. वैभव देसाई काय घेऊ नको मनावरती, सोडून द्या. ओके, आता बराच वेळ झालाय, 3 वाजून 5 मिनिटं झालेत. माझं खाण्याची वेळ झाली आहे.
काल मी 5 वाजता बसलेलो कॉम्प्युटरवरती, अजून झोपलेलं नाही. दिसते का तुम्हाला डोळ्यातून? दिसायला लागले सर. हा, नाही अजून झोपलेलं नाही. काल 5 वाजता झोपलो होतो. परवा एकदम 36 तास जागा होतो. काल सकाळी 5 वाजता झोपलो, ती संध्याकाळी 5 वाजता उठलो. होय सर, गुड मॉर्निंग टाकलाय सर मला 5 वाजता. हा, मग ते आमच्या त्या ह्याचा पेपर तपासून दिला होता. 8 तास गेले सुप्रीमचा. त्यावेळेस आता म्हटलं फिरायला जायचं, म्हणून ते गुड मॉर्निंग टाकलं. ओके देन, हॅव अ नाईस डे. हजेरी द्या बाबा तुमचे. श्रीनाथ. हा हा हा, अजून एक अनाउन्समेंट राहिली. मी काय केलंय, तुमचा रिपोर्ट नंतर येतोच आम्हाला, तुमच्या आपल्या परीक्षा संदर्भाचा. युनिव्हर्सिटी रिपोर्ट देते मला, काय हा म्हणजे सर. तुमच्या सब्जेक्टचा रिपोर्ट देते. पण मी यावर्षी एक क्वेश्चनरी केले आहे, फीडबॅक फ्रॉम टीचर. ऑलरेडी मी ते जर बघितलं तुम्ही, तर हे बघा, ही क्वेश्चनरी आहे. ही काल काढलेली आहे. तारीख दिसत असेल तुम्हाला, दिसते का तारीख इथं? हो सर. हा, तर हे क्वेश्चनरी केलेले आहे, ह्याचे टाईप पण केलेलं आहे. ते माझं असं असतं बे श्रीनाथ. होय सर, 29/5/2020 सर. हा केपलर प्लॅनेट वगैरे दिसायला लागले. क्लिअर हा, दिसतंय सर मला. सगळ्यांचं बघा की माझं अक्षर काय तसं चांगलं नाही. मराठीत लिहिलंय सर ते. हा 22 मे 2019. हा, नाही, अक्षर काय चांगलं नाही तसं. मस्त आहे सर. काय कर रे. तिथे आणि दिसायला लागले सर. दिसते ना, जिथं दान देण्याची सवय असते तिथं संपत्तीची कमी काहीच नसते. जिथं माणसाची शिकवण असते तिथं माणसांची काहीच कमी नसते. डोकं शांत असले की सहसा सारेच निर्णय चुकत नाहीत. भाषा गोड आणि वाणी मधाळ असली की आपली माणसं व जोडलेली नाती कधीच तुटत नाहीत. येस सर, येस सर. हम्म हो सर, बरोबर आहे सर ते. हम्म. ज्यांना मोठेपण मिळवायचं असते त्याला दुःख सहन करावेच लागते. काहींना तर पंचेंद्रापासून मिळणाऱ्या सर्व सुखांना मुकावे लागते. काय येस सर, येस सर, ऐकायला लागले. सिंहाच्या मर्मस्थळावर त्याच्यावरती आघात झाला की तो मोठ्याने डरकाळ्या फोडतो. नागाचे डोके ठेचले की तो फणा उगारतो. बाबूची कट्टुल्लो. सर आम्हाला वाचायला द्या की सर ते. मात्र माणसाला खोल जखम झाली म्हणजेच त्याच्या आत्म्याची भावना, भव्यता, महानता आविष्कृत होते. कुदरत का कहर भी जरूर है साथ साहब, वरना हर कोई खुद को खुदा समझ रहा था. जो कहते थे मरने की तक फुर्सत नहीं, वो आज मरने के डर से फुर्सत में बैठे हैं. माटी का संसार है, खेल सको तो खेल, बाजी रब के हाथ है, पूरा विज्ञान फेल. ऐसा म्हणते हा, पण त्याला मी लिहिलंय, बाजी विज्ञान की खोज में है, बाकी सर्व धर्मशास्त्र धर्म ज्ञान यहाँ तक के अल्लाह ईसाई बिशप सब भगवान फेल. विज्ञान के आगे ये सारे अपने जिंदगी के उलझनों में जरा सी जमीन क्या खिसकी, सबको ईश्वर याद आ गए अपने अपने. ऐसा भी आएगा वक्त पता नहीं था, इंसान डरेगा इंसान से ही पता नहीं था. हा, हे करोनाच्या ह्याच्यावरती लिहिले रे. हो हो सर, कळालं सर. हा, इंसानला इंसानचा डरायला लागलाय. हा. की आता तुम्हाला सगळ्यांना एक सांगतो आता, आकृती, भावना, जाणीव, कृती व ज्ञान ह्या 5 गोष्टी सतत बदलत असतात आणि त्यातच माया सामावली आहे. कोणती एखादी लाट आली तरी त्याविषयी भाकीत करता येत नाही.
कारण ती एका क्षणी असते तर दुसऱ्या क्षणी नष्ट होते. म्हणून हे मानवा, तू सागर आहेस हे समज. हीच कपिल मुनींची शिकवण आहे. त्यांच्या महान शिष्याने जी धम्माने ह्या तत्वज्ञानात प्राण ओतले असेल. ते बुद्धांचं पण काय माझ्याकडं हे बघा, तुम्ही म्हणत असाल हे मस्त का करते. मला प्रतीत झालेले माझे गुरु, तर तुमचं पुस्तक आहे नाही सर? हे नव हे नाही, हे भगिनी एवढं मोठं कोण रे. हे वाचतोय मी सध्या, आणि हे एक वाचतो, आणि हे एक वाचतो. इम्पॉसिबल फिजिक्स. इम्पॉसिबल. हा इम्पॉसिबल. हा, द फिजिक्स ऑफ द इम्पॉसिबल. आणि मला काय आठवलं की ह्याच्यावरती असं लिहून ठेवतो मी. तुला दाखवतो एक श्रीनाथ, एक माझ्या सरांच्या विषयी, शिक्षक दिनाविषयी मी कधी किती तारखेला लिहिले. तारीख दिसते का तुला? वरती सर, अजून वरती सर, डाव्या बाजूला सर. हा सर आता दिसायला लागली 20/9/2020 सर. पण पुढचं किती आहे? 2020 आहे सर. किती ऑगस्ट आहे? 9 ऑगस्ट. हा, त्या दिवशी शिक्षकांच्या बद्दल लिहिलेलं आहे. किती पानात? हे एक नंबर पेज आहे. हा, तुला उघडून दाखवतो. हे किती आहे? 15 नंबर सर. हा, 15 नंबरला आहे ते. इथं त्या पेजवरती 17 नंबर आहे. इथं सपलंय ते. तर असं माझ्याकडे सब चिट्टा रखता हूं मैं, सुनो. हा, तुमचं सुद्धा कोणी कोणी काय म्हटले, काय लिहिलेलं ह्या वहीत आहे सगळ्यांचं. काय कोणी कोणी काय काय किती किती हजेरी आहे सगळं रेकॉर्ड आहे यात. असं बायडी करून ठेवतो मी प्रत्येक 6 महिन्याला. ओके, हजेरी घ्या त्यांची. ओके, सायोनारा, बाय बाय. कैल म्हणते, कैल, कैलास मेळा, कैल. अरे कैल कुठं, आज कुठं गेला? ओके ओके, वैशाली फुले, पुढं पुढं. कपिल खालवे, सुमित्रा कोळी, सोनाली जाधव, उत्कर्षा शेट्टी, सारविया बागवान, स्वरूप कांबळे, शिवानी आरती, सामिया मुल्ला, शौर्य फल्ले, मानसी गराळकर, ऐश्वर्या पोद्दार, उज्ज्वला बुडके, रोहित झेंडे, मेघा जाधव, कोमल कडो, कीर्ती मानगावे, यश आंबोळे, ऐश्वर्या पडतरे. डबल आले की रे, कैलास मेळा डबल आला. अरे काय डबल द्यायला आले का रे? नाही सर, ते स्पेलिंग सर चूक झाले सर, त्यामुळे सर. अरे म्हणजे तुझं डबल मांडत बसायचं काय? लक्षात द्या, हे पर असलं एक्सक्यूज मी करा नाही. तुम्ही करताना वेळ लागू द्या, पण ते गोष्ट व्यवस्थितच केली पाहिजे. शॉर्टकट न जाऊन एवढी काय गडबड आहे का? मी सगळ्यांची मांडतोय की. तुम्ही मला सांगा सर, अजून 5 मिनिटं थांबतो म्हणून. पण ते उगाच परत ते डबल झाला की माझ्याकडं मी घेणार हे त्या एक्सेल मध्ये, त्याच्यावरून त्याची कॅटेगरी काढणार आणि माझ्याकडे डबल नाव येणार. ओके सर, सॉरी सर, असं नाही करणार. हा, करू नका. तुम्हाला तुमच्या भवितव्यासाठी चांगला आहे. वेळ लागले तर लागू दे. प्रत्येक कुठली गोष्ट चुकीची इन्फॉर्मेशन द्यायची नाही किंवा डबल करायची नाही. एकदा का ते म्हणते ना, एकदा सुटलेला बाण निघून येत नाही. हा सर, सॉरी सर. नाही असू देत, त्याचा काही विषय नाही. ह्याच्या समज तू असता आणि वर्गात पोर आहेत 50 आणि हाजरीला 70 आली तर कसं होईल? आपण उलट्या जगात राहतोय. कामाला 8 आणि हाजरीला 60. होय का ऐश्वर्या जाधव? अजिंक्य कदम, येस सर. बरोबर ना? आपण उलट्या जगात राहतोय. कामाला 8 आणि हाजरीला 60.
हं? तसं ते व्हायचं माझं डबल प्रेझेंटी दिली तर. अजिंक्य, हाऊ वॉज द लेक्चर टुडे? व्हेरी नाईस सर. काय इतर ह्याच्यापेक्षा काय जरा डोक्यात शिरलं ना मग तयारी करायला लागलोय आपण. आपल्याला खूप मोठ्या डेरिव्हेशन मध्ये जायचं आहे. एक डेरिव्हेशन 6-7 आहे. होय सर. त्यामुळे आताच काय मजा करून घ्यायची ती घ्या. म्हणजे मजा म्हणजे लेक्चरची एन्जॉयमेंट. ओके बाय. हॅलो सर. हा सर प्रेझेंटी घेतला ना सर, का मी घेऊ तू सर? नाही तू रेकॉर्ड कर ना. हा सर, रेकॉर्ड करतो सर. जेवला सर? नाही आत्ता जाऊन जेवणार. हो सर, पहिला जेवा सर. नाही अरे मी जरा आता हे केलं रे. मी जरा जेवणावरती जरा कंट्रोल केले आता 1 तारखेपासून. डायटिंग केलं का सर? 2-3 दिवस झालं सुरू केले. वजन जरा कमी करायचं. बसून वजन वाढलंय. पाय सुजल्या, घरची वैतागल्यात, कॉम्प्युटरवर कशाला बसत्या. प्रोफेशनल डायटिशियन लावा सर. प्रोफेशनल कोण आहे? कोणते असतील सर कोल्हापुरात? असतात प्रोफेशनल. असं सर. बघायला पाहिजे. तू जरा मला बघून सांग. हो, कमी करतात सर ते. मग तू जरा बघून सांग मला. कोल्हापुरात कुठं असेल तिथं सांग. आमचा दादा घेतो की सर. होय, हो. मग चांगला घ्या अरे. तेवढेच विचार की मग दादाला काय करायला पाहिजे म्हणून. हो सर. हो सर. हा? नक्कीच सर. तुझा दादा म्हणणार काय तर सर कुठले पैसे देतात. दादाकडे लई क्लायंट आहे सर. असं ते क्लायंट असले आम्हाला म्हणा नुसतं तू जर नुसतं मार्गदर्शन जरी केलं त्याप्रमाणे वागतो म्हणा. हा सर, विचारतो सर. हा, तुमचा काय आठवड्याचा काय 15 दिवसाचा का महिन्याचा काय प्लॅन असेल त्याप्रमाणे हे करतो. आता काय ऑनलाईनच घेते म्हटल्यानंतर काय तुझी काय फी असेल ती बाबा काय तू जगाकडनं काय 100% घेत असलं तर मी काय तुला 25%च घे म्हणणार नाही. फुल ना फुलाची पाकळी देईल की. हो सर. हा, हो सर. हा, यू एन्क्वायर अबाउट इट. येस सर. मला गरजेचं आहे रे. गेल्या हे 6 महिन्यापूर्वी 6 महिन्यापूर्वी माझं वजन यू विल सरप्राईज टू नो 84 होतं काय. आता 94 झाले. या 6 महिन्यात घराचं ते घरात चालू होतं ना बजेट. त्यामुळं कशाला घरच्यांना त्रास द्यायचा म्हणून नुसतं चहा बिस्किट खात होतो ते निग्रो सारखा कप मोठा घेऊन त्या आणि बसून. त्यामुळं वजन वाढले. 94 आहे बघ. 94. सगळ्यांचंच वाढले सर वजन सर. सगळ्यांचंच वाढले लॉकडाऊन. अजून एक तुझ्या दादाला विचार. माझ्याकडे एक मशीन आहे ते ह्याच्यावर पळायचं काय. येस सर. कसलं मशीन म्हणतात त्याला? काय ते म्हणतात सर? ते मशीन कसलं असते रे? ते काय म्हणतात? ट्रेडमिल. हा, ट्रेडमिल सर. हा, ट्रेडमिल आहे माझ्याकडे. त्याचा पट्टा लूज झालाय. पट्टा बदलायचा का आता वेळ मिळाला झाला. ऑनलाईन कोण बदलते का नाही काय माहिती. नाहीतर मग ते घराच्या घरात केलाच खाली. मी आता दिसतोय की नाही, बोलतोय की नाही काय रे. हा सर. हे मी आता 20 फूट वर आहे जमिनीपासून. काय सांगताय सर? हा 20 फूट हा, जमिनीपासून? वरच्या टेरेसवरती असला तुम्ही? टेरेसवर त्याच्या मारेवर. टेरेसवर कशाला लेक्चर घेतो उन्हात? फ्लोअर सर. हा, फ्लोअरवर. बरोबर आहे. फ्लोअर नाही असं घरात. तुला नंतर दाखवतो एकट्याला सगळे बघते. येणारच आहे सर घरला. ये आता झाली की मोकळी. नाही आता झाली की मोकळी. फिरतात की सगळे. फिरायला लागलेत की सगळे. बसेस नाहीत सर. गाडी घेऊन यायची स्वतःच्या. एक डॉक्टरची दादाची चिठ्ठी घ्यायची. हे आम्ही पण येणार म्हणते कोळी. ये ऑल आर इन्व्हायटेड.
Just I was kidding with Srinath. You all are invited. I will show about some photos in the afternoon. I will give you photo. Or should I? I will show you. 1 minute. Students. ती गार्डन आहे की नाही समोरची गार्डन आपल्या भोवतीची अरे काय ते आपण ती बदामाची झाडं दिसतात की नाही ते आपण डेव्हलप केलेले आहे. बघितलं बदामाची झाड ते बघितलं का आपल्या गार्डनच्या समोरच सर. हा किती वर्षाच्या पाठीमागचं आहे सर या? हे 2014 ला सुरू केलं होतं. बदामाची झाडं बघा ती केवढी दिसतात. ते पिवळ्या ह्याच्या दिसते बघ. हा हो सर. हा झाड पहिला काहीच नव्हती आता आहेत सर झाड लक्षात आहे आम्हाला. हे बघ इथं असतील झाडं कुठेतरी. राजपुरी सर पण आहे तिथं. मला हे दाखवायचं नाही झाडं दाखवाय हे असे फोटो असतात आपल्याकडे त्यामुळं सगळी जण आला तरी चालते. राजपुरी सर आहेत बघ आपले HOD साहेब. हे बघ नंतर सगळ्या पोरांना चहा पाजला होता. सर आम्ही पण करू की सर. करायचं नाही करतो सर. आम्हाला पण घ्या सर. ते NSS काम माझ्याकडे असते त्यावेळेला. आता तुम्ही तिथनं झाडं लोटा म्हणून सांगाव का काय सर? तिथून लोट म्हणून सांगाव का हे बघितलं का झाडं केवढी आहे ती बदामाची. ते वेगळे वेगळे 3 त्याच्यात उरतून बसलाय डिपार्टमेंटचं नाही सर. आपल्या डिपार्टमेंटचं तेवढीच काम करणार सर. आपल्या डिपार्टमेंटच करायचं असते दुसरं कुठलं करायचं असते. तर असे तुम्हाला नंतर फोटो दाखवले असते. तुम्ही सगळेजण येऊ शकताय नो प्रॉब्लेम. तुमच्यापेक्षा डबल माणसं मोजतील एवढं मोठं घर आहे.